اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ لاہور میں کورونا کے 441 کنفرم مریض ہیں۔ ترجمان پرائمری ہیلتھ کیئر کی جانب سے بتایا گیا ہے پنجاب سے کورونا وائرس کے مزید 25 کیس اور تعداد 3301 ہو چکی ہے۔ ترجمان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 701 زائرین 1262 ڈرائیونگ سے منسلک افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ 91 قیدیوں 1247 عام شہریوں میں کورونا وائرس کی تصدیق کی جا چکی ہے، جبکہ کیمپ جیل میں 59، سیالکوٹ میں 14، گجرانوالہ کے 7 قیدیوں میں تصدیق ہوئی ہے۔ رائیونڈ مرکز سمیت تبلیغی اراکین میں 21 نئے کیس سامنے آئے۔ کورونا سے اب تک 35 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 630 افراد صحت یاب بھی ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے اعداد و شمار ہیں جو کہ جاری کیے جا رہی ہیں باقاعدگی سے ترجمان پرائمری ہیلتھ کیئر کی جانب سے، اور ان کے مطابق لاہور میں کورونا کے اس وقت 541 کنفرم مریض موجود ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے معلوم کریں گے بسام سلطان سے۔ جی بسام بتائے گا۔ جی بالکل، پنجاب بھر کے اندر جو کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریض ہیں ان کی تعداد 3301 ہو چکی ہے، جبکہ لاہور شہر کے اندر بھی جو تصدیق شدہ مریض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لاہور شہر کے اندر جو تصدیق شدہ مریض ہیں ان کی تعداد 541 ہو گئی ہے، جن کو مختلف ٹیچنگ ہاسپٹلز کے اندر اور جو ایکسپو سینٹر کے اندر بنایا گیا آئسولیشن جو ہسپتال ہے وہاں پر ان کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 222 کے قریب جو ہے وہ ایکسپو سینٹر کے اندر جو بنایا گیا فیلڈ ہسپتال ہے وہاں پر زیر علاج ہیں۔ 120 سے زائد جو ہے وہ ان کو میو ہسپتال میں زیر علاج رکھا گیا ہے۔ 5 جو ہے وہ چلڈرن ہسپتال میں، 7 مزنگ ہسپتال میں، 16 جو ہے ان کو سروسز ہسپتال میں زیر علاج رکھا گیا ہے۔ آج سروسز ہسپتال سے ایک فرد جو ہے وہ صحت یاب ہو کر گھر واپس بھی لوٹ گیا ہے۔ تو ایک جانب جہاں پر جو تصدیق شدہ مریض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو لوگ صحت یاب ہو کر جو ہے وہ گھر بھی واپس لوٹ رہے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں جو افراد صحت یاب ہوں گے ان کی تعداد میں جو ہے وہ تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آئے گا، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا آج سروسز ہسپتال سے ایک فرد صحت یاب ہونے کے بعد جو ہے وہ گھر واپس لوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سروسز ہسپتال میں اس وقت 16 تصدیق شدہ مریض زیر علاج ہے، جن میں سے 6 پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی سٹاف نرسز اور 2 ڈاکٹرز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ جی ٹھیک ہے بسام سلطان، آپ نے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر چین کی جانب سے 9 کروڑ مالیت کی حفاظتی کٹس کا عطیہ دیا گیا ہے، جبکہ پنجاب حکومت کو بیجنگ سے عطیہ کردہ حفاظتی کٹس پنجاب لانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ فلائٹ آپریشن معطل اور بیجنگ سے حفاظتی کٹس پنجاب لانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پی آئی اے نے کٹس لانے کے لیے پنجاب حکومت سے کرایہ مشروط کر دیا۔ پی آئی اے پنجاب حکومت سے 3 کروڑ 37 لاکھ روپے فنڈز مانگ لیے ہیں۔ 50,000 سرجیکل ماسک، 10,000 گلوز، 5,000 N95 ماسک شامل ہیں، جبکہ 2,000 ڈسپوزیبل میڈیکل کلوتھ، 2,000 گوگلز، 10,000 میڈیکل ماسک بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرایہ ادا کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پرائمری ہیلتھ کیئر پنجاب کی جانب سے بتایا گیا ہے کرایہ کی ادائیگی کے بعد بیجنگ سے جلد عطیہ کردہ سامان لایا جائے گا۔ حکام کی جانب سے یہ تفصیلات بتائی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، چین کی جانب سے پنجاب کے لیے 9 کروڑ مالیت کی حفاظتی کٹس ہیں جو کہ عطیہ کی جا رہی ہیں، مگر اب دشواری کا سامنا ہے۔ پی آئی اے کی جانب سے فنڈز طلب کر لیے گئے ہیں پنجاب حکومت سے۔ پنجاب حکومت کو فنڈز کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ محکموں کو غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ محکموں کو 1/3 بجٹ کم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام محکموں کے سیکریٹریز کو اس حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر پنجاب کو فنڈز کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ مراسلے میں اس حوالے سے کہا گیا محکمے اپنے تمام اخراجات خود ہی کم کر لیں، آئندہ مالی سال کے لیے مخصوص اخراجات ہی رکھے جائیں گے۔ اس حوالے سے مراسلہ جاری کیا جا چکا ہے۔ پنجاب حکومت کو فنڈز کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ محکموں کو غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مراسلہ اس حوالے سے جاری کیا گیا ہے جس میں اس حوالے سے واضح کر دیا گیا ہے کہ محکموں کو 1/3 بجٹ کم کرنا ہوگا۔ پنجاب حکومت کا شہید پیکج منظور کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہید پیکج کی منظوری دے دی۔ وبا کے دوران ان سرکاری ملازمین کی وفات پر لواحقین کی مالی مدد کی جائے گی۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کے لواحقین کو 40 لاکھ دیا جائے گا۔ گریڈ 16 سے اوپر کے افسران کے لواحقین کو 80 لاکھ دیا جائے گا۔ بات کر لیتے ہیں علی اکبر سے۔ علی اکبر بتائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے شہید پیکج اناؤنس کیا گیا۔ یہ پیکج وہ ہوگا جو
سرکاری افسران کورونا کے دنوں میں جو ہے وہ گھروں میں بیٹھنے کے بجائے اپنے دفاتر میں کام کر رہے ہیں، اور اگر انہیں خدا نخواستہ جو ہے وہ کورونا ہو جاتا ہے اور کورونا کے باعث جو ہے اگر ان کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو حکومت کی جانب سے اسے شہید ڈکلیئر کیا جائے گا، اور حکومت کی جانب سے اس کے جو لواحقین ہیں ان کی مالی مدد بھی کی جائے گی، اور شہید پیکج کے تحت جو ہے اس کو لواحقین کو پیسے دیا جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک کے جو ملازمین ہیں انہیں 40 لاکھ روپے دینے کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے۔ یہ 40 لاکھ روپیہ اگر خدا نخواستہ کوئی شہید جو ہے ہو جاتا ہے کورونا کے باعث تو اس کے لواحقین کو دیا جائے گا۔ اسی طرح جو گریڈ 16 سے اوپر کے افسران ہوں گے انہیں 80 لاکھ روپے دینے کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی باقاعدہ شہید پیکج۔ ٹھیک ہے علی اکبر، آپ نے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ایس ایس پی آپریشنز فیصل شہزاد کا اسپیشلائزڈ ہیلتھ سیکریٹریٹ کا دورہ، فیصل شہزاد کی ڈاکٹرز اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی انتظامیہ سے ملاقات ہوئی۔ ایس ایس پی آپریشنز نے ڈاکٹرز اور ہیلتھ انتظامیہ کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ کورونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز کا کلیدی کردار ہے، فیصل شہزاد کی جانب سے بتایا گیا۔ وبا سے نبرد آزما ڈاکٹرز برادری کی خدمات کو سراہتے ہیں، ایس ایس پی آپریشنز کی جانب سے کہا گیا۔ تنازعات باہمی افہام و تفہیم سے حل کر لیں گے، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ لاہور پولیس دفاتر اور ڈاکٹرز کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز برادری کے شانہ بشانہ ہیں۔ فورس ڈاکٹرز کے تحفظ کے لیے تعینات کی گئی ہے۔ فیصل شہزاد کی جانب سے مزید ان خیالات کا اظہار کیا گیا کہ تشویشناک صورتحال میں فورس ڈاکٹرز کا تحفظ کرے گی، وائرس کے خلاف فائٹ کرنے والے ڈاکٹرز کے ساتھ سپورٹ ہے۔ فیصل شہزاد کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اہم خبر شامل کریں گے، سونے کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 2300 روپے کی کمی ہو گئی ہے۔ 2300 روپے کمی کے بعد 24 کیرات فی تولہ سونا 99,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 91,666 روپے کا ہو چکا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سونے کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 2300 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ 2300 روپے کمی کے بعد 24 کیرات فی تولہ سونا 99,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 91,666 روپے کا ہو گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کہ سونے کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 2300 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ 2300 روپے کمی کے بعد 24 کیرات فی تولہ سونا 99,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کا نیب کا نوٹس ملنے پر جواب، دوران حراست آمدن سے زائد اثاثہ جات میں تفتیش کی گئی۔ شہباز شریف کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب کو تمام مطلوبہ اور موجود معلومات فراہم کر دی تھی۔ صدر نون لیگ کا اس حوالے سے مزید کہنا ہے کہ طلب کرنے پر مکمل تعاون کیا جائے گا۔ جوابات بھی دیے ہیں، کال اپ نوٹس کے جوابات کو نامکمل غیر کیا گیا ہے۔ صدر نون لیگ کی جانب سے بتایا گیا اثاثہ جات کا ریکارڈ ڈکلیئرڈ اور متعلقہ اداروں کے پاس موجود ہے۔ عمر 69 سال، کینسر کا مریض ہوں، قوت مدافعت انتہائی کم ہے۔ مزید کیا کہا گیا، بات کریں گے ساؤتھ بٹ سے۔ جی ساؤتھ۔ آج بالکل اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف کو آج منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کے اندر طلب کیا گیا تھا، تاہم انہوں نے نیب لاہور کو ایک مراسلہ لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ میں نے تمام تر جو ریکارڈ تھا وہ پہلے بھی نیب حکام کے حوالے کر دیا ہے، جو کچھ میرے اثاثہ جات ہیں متعلقہ اتھارٹیز کے پاس ڈکلیئرڈ ہیں، جس کی وجہ سے آج میں یہاں پر پیش ہونے سے معذرت کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ میں نون کینسر سروائیور پیشنٹ ہوں، اور کیونکہ جو کورونا وائرس پینڈیمک ہے اس کے اوپر جو میرے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے سختی سے منع کی ہے کہ آپ باہر کسی بھی جگہ موو نہ کریں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے اور نیب حکام سے اب درخواست کی ہے کہ جب تک یہ کورونا کا معاملہ ختم نہیں ہو جاتا تب تک مجھے بلانے کے حوالے سے چھوٹ دی جائے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ میں جیسے ہی کورونا کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں اور میرے ٹریول جو میرے ڈاکٹرز ہیں وہ مجھے ٹریول کی اجازت دیتے ہیں تو میں نیب حکام کے سامنے ضرور پیش ہوں گا۔ نیب نے آج سوال نامہ بھجوایا تھا میاں محمد شہباز شریف کو، جس میں کہا تھا کہ 1998 سے 2008 تک کے آپ کے تمام فیملی ایسٹس، بارکلیز بینک سے لیے گئے قرضہ جات اور تمام تر جو آپ کے ایسٹس بنے ہیں اس دور کے درمیان جب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں اس کا ریکارڈ جمع کروائیں۔ شہباز شریف کی جانب سے معذرت کر لی گئی ہے۔ اب نیب ضلع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نیب حکام رابطہ کر رہے ہیں چیئرمین آفس سے اور ان سے اب گائیڈنس لی جائے گی کہ شہباز شریف کے کوئی سوال نامہ بھجوایا جائے یا دوبارہ طلبی کے حوالے سے کوئی سمن نکالا جائے۔ اس کے اوپر ابھی فیصلہ لیا جائے گا اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کر کے شہباز شریف کو اس پہ آگاہ۔ ساؤتھ بٹ بہت شکریہ آپ کا۔ فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹی دودھ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مکہ کالونی گلبرگ کے علاقے میں 10 دودھ دہی
शॉप की चेकिंग की गई। मिल्क शॉप्स में मौजूद 1870 लीटर नाकिस और मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। गुलबर्ग की 10 मिल्क शॉप्स में मौजूद 6240 लीटर दूध की चेकिंग की गई, जबकि आपको बताएं कि पाक रहमान मिल्क शॉप्स पर मौजूद नाकिस दूध तल्फ कर दिया गया। इरफान मेमन की जानिब से बताया गया है तल्फ दूध की LRI इंतहाई कम और पानी की मिलावट पाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से ये बताया गया है। तो ये कार्रवाई है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मक्का कॉलोनी गुलबर्ग के इलाके में 10 दूध दही शॉप्स की चेकिंग की गई। मिल्क शॉप्स में मौजूद 1870 लीटर नाकिस और मिलावटी दूध तल्फ किया गया। आपको बताएं कि वर्ल्ड हेमोफीलिया डे की मुनासबत से सुंदस फाउंडेशन में तकरीब में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद हमाद आबिद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। CTO सैयद हमाद आबिद ने थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज बच्चों की इयादत की। CTO सैयद हमाद आबिद ने बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की और तोहफे भी तकसीम किए। हेमोफीलिया डे पर ट्रैफिक वार्डन के जवानों ने खून का अतिया दिया, जबकि CTO ने खून का अतिया देने वाले वार्डन्स को गुलाब पेश किए। CTO ने सुंदस फाउंडेशन की जानिब से फराहम करदा मायारी सहूलियात को खूब सराहा। एक तकरीब की और वहाँ पे भी हमारे पंजाब पुलिस के जवानों ने बढ़ चढ़ कर कंट्रीब्यूट किए, अपने खून के एहतियात दिए। और ये जो खून के हम देते हैं और दूसरे जिस्म में जब ये मुंतकिल होता है तो एक सदका जारिया है। जब तक उनके जिस्म में रहेगा तो जहाँ हम इंसानी जानें बचा रहे हैं उसके साथ साथ उनको एक ज़िंदगी का पूरा दारो मदार उस खून के ऊपर है। तो आज के डे के हवाले से भी मैंने जब सेंटर विज़िट किया तो बड़ी खुशी महसूस हुई कि ये बहुत ही दर्द दिल रखते हैं। जितना यहाँ पे स्टाफ है, इनकी जो लेबॉरेटरी है वो विज़िट की है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लॉकडाउन की वजह से जराइम की शरह कम हो गई। 21 मार्च से 5 अप्रैल तक 6360 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 5 से 20 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में 7426 केसेस रिपोर्ट हुए। लॉकडाउन के 15 रोज के दौरान 13 अफराद को मुख्तलिफ वजूहात पर कत्ल किया गया। लॉकडाउन से पहले 15 रोज में मुख्तलिफ इलाकों में 18 अफराद को कत्ल किया गया। लॉकडाउन के दौरान डकैती और राहजनी की 124 वारदातें रिकॉर्ड हुई। लॉकडाउन से पहले 15 रोज में डकैती और राहजनी की 164 वारदातें रिकॉर्ड की गईं। चोरी और नकबजनी की 536 वारदातें रिकॉर्ड हुई। जी हाँ, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पहले 15 रोज में चोरी और नकबजनी की 691 वारदातें रिकॉर्ड की गईं। लॉकडाउन के 15 रोज में 312 मोटरसाइकिलें और गाड़ियां चोरी हुई। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं कि अनारकली पान गली में कस्टम्स एंटी इंटेलिजेंस का छापा। स्मगल शुदा शैम्पू, सिगरेट, छालिया, पान, हेयर ऑयल की भारी खेप बरामद कर ली गई। स्मगल शुदा सामान जब्त करके कस्टम्स इंटेलिजेंस के दफ्तर में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि आपको बताएं कि डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस सादिया मुनीब की इत्तला पर छापा मारा गया। डिप्टी डायरेक्टर अमानत खान की सरबराही में कार्रवाई की गई। कस्टम्स इंटेलिजेंस ऑफिसर जुल्फिकार अली डोगर, एहतशाम नबी टीम में शामिल थे। कोरोना वायरस की आड़ में CDGL असातिज़ा की इन सर्विस प्रमोशन को लटका दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज ने तमाम कैडर्स के असातिज़ा प्रमोशन कर दी। ऑल टीचर एसोसिएशन की जानिब से बताया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूलों के असातिज़ा जिनकी तरक्कियाँ 10 साल से तो इल्तवा का शिकार हैं और इसी हवाले से मुतअद्दिद बार जो है वो CEO एजुकेशन से मुलाकात भी की गई, जिसमें उनसे वादा किया गया कि उनकी तरक्कियाँ और सीनियरिटी लिस्टें जो हैं वो जल्द तैयार करके उनको तरक्कियाँ दे दी जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद 10 साल गुजर चुके हैं। लेकिन लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में ही 3000 से ज़ायद जो हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं जिनकी तरक्कियाँ जो हैं अभी तक अल्तवा का शिकार हैं, क्योंकि सीनियरिटी लिस्टें तैयार नहीं हो सकी। इसी वजह से हम बात करेंगे ऑल टीचर एसोसिएशन के सदर इसाक कमियाना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जी क्या डेडलाइन देते हैं और कब तक तरक्कियां आपकी मुतवक्का हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में कुछ 10 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। जो हमारे असातिज़ा जिनकी प्रमोशन बनती है वो बेचारे इस इंतज़ार में है कि आज कल में हमारी प्रमोशन हो जाएगी, लेकिन इसी तरह करते करते 10 साल गुजर गए हैं। मेरी CEO साहब से कल स्पेशली इस मौजू पे मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि जी मैंने सलाल्टी लिस्टें जो हैं वो अवेज़ा करवा दी हैं और अब इंशाल्लाह जल्दी उसको कंप्लीट करके इन असातिज़ा की प्रमोशन कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि EDO साहब ने जिस तरह वादा किया है उस तरह वो उसको मुकम्मल कर दें, ताकि देखें हमें खुशी होती है कि जब हम अखबारों में या TV पे सुनते हैं कि जनाब फलां ऑफिसर ग्रेड 20 में चला गया है, 21 में चला गया है, और हम असातिज़ा हैं कि हमें 10 साल से हमारा राइट जो है उसको मजरूह किया जा रहा है। बिल्कुल
اس پہ نہ تو کوئی پیسہ خرچ ہونا ہے، نہ کوئی ٹائم ضائع ہونا ہے، ہر چیز آن لائن ہے۔ سی او صاحب سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو فوری طور پہ کروا دیں، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے، تو ہم ان کے وعدے پہ ہم مطلب امید ہے انشاءاللہ کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے، اور اس طرح یہ اساتذہ بھی اپنی جو ہے وہ اپنی سروس میں اس پروموشن کو انجوائے کر سکیں گے۔ یہ آپ نے بات سنی صدر اسحاق کے، میں نے کہ انہوں نے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ چین کی جانب سے پنجاب کے لیے 9 کروڑ مالیت کی حفاظتی کٹس کا عطیہ، پنجاب حکومت کو بیجنگ سے عطیہ کرتا حفاظتی کٹس پنجاب لانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ فلائٹ آپریشن معطل اور بیجنگ سے حفاظتی کٹس پنجاب لانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بات کر لیتے ہیں علی رامے سے، علی رامے بتائے گا۔ جی بالکل، لاہور کے سسٹر سٹی جو کہ چائنا میں ہے، ان کی طرف سے پنجاب حکومت کو عطیہ دیا گیا ہے۔ مختلف جو حفاظتی کٹس ہیں وہ ان کی مالیت 9 کروڑ روپے کی بنتی ہے، لیکن اب اس میں مشکلات کا سامنا پنجاب حکومت کو یہ ہے کہ وہاں بیجنگ سے یہ حفاظتی کٹس پنجاب میں لانے کے لیے فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے باعث کوئی ان کو جو کارگو سروس ہے وہ پرووائڈ نہیں کر رہا۔ اب اس کے لیے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی طرف سے ایک خط لکھا گیا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو کہ وہ اس میں معاونت کریں اور یہ سہولت دے کہ وہ بیجنگ سے یہ حفاظتی کٹس پنجاب میں لا سکیں، لیکن پی آئی اے کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا پنجاب حکومت کو کہ وہ کٹس لانے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے ان کو کرایہ پے کرنا پڑے گا، اور وہ کرایہ کی مد میں جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے وہ 37 ملین یعنی کہ 3 کروڑ 70 لاکھ روپے اگر پنجاب حکومت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو پے کرے گی تو اس کے بعد وہ بیجنگ اپنا جہاز کارگو سروس وہ روانہ کریں گے، وہاں سے چارٹر جو ہے یہ جتنے حفاظتی کٹس بیجنگ کی طرف سے پنجاب حکومت کو عطیہ کی گئی ہیں وہ یہاں پر لے کر آئیں گے۔ اب ان کی مالیت جو بتائی جا رہی ہے جو پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے حکام کے مطابق وہ 9 کروڑ روپے مالیت ہے، جو کہ کل کیبنٹ کمیٹی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے یہ ایجنڈا بھی پیش کیا گیا اور اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ منظوری بھی دی کہ فوری طور پر یہ 37 ملین ریلیز کرنے کے بعد وہاں سے جو حفاظتی کٹس ہیں اپ لفٹ کروائی جا سکیں، اور ان کی مالیت 9 کروڑ بتائی جا رہی ہے، لیکن اس پر 3 کروڑ 70 لاکھ روپے کا خرچہ صرف چارٹر بھیجنے پر آ رہی ہے، اور اس پر پی آئی نے رضامندی بھی ظاہر کی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ محکمہ خزانہ کب ان کو پیسے ریلیز کرتا ہے اور اس کے بعد یہ حفاظتی کٹس پنجاب میں کب پہنچے۔ ٹھیک ہے علی رامے، بہت شکریہ آپ کا۔ جوان بیٹے اور بہو کی موت کے بعد 5 یتیم بچوں کی کفالت کرنے والی بزرگ خاتون حالات کی تنگی سے پریشان ہے، 2 وقت کی روٹی کھلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ سعدیہ خان اس وقت اس فیملی کے ساتھ موجود ہیں، ان سے اپڈیٹس لیں گے۔ جی سعدیہ بتائیے گا۔ جی ہاں، کبھی بحیثیت انسان ہونے کی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ کن تکالیف سے گزر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ بسنے والے لوگ جو ہیں ان کو زندگی کی وہ تمام ضروریات مل رہی ہیں جن کو ہم انجوائے کر رہے ہیں؟ تو آج میں آپ کو ایسی ایک فیملی سے ملواؤں گی جو کہ آنٹی ہیں جو کہ اپنے یتیم پوتے پوتیاں پال رہی ہیں۔ ان کے پاس نہ تو ضروریات زندگی کی چیزیں ان کو میسر ہیں، نہ ہی ان کے پاس روزگار ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی حکومتی مدد جو ہے ان کو مل رہی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کس طرح سے گزر بسر ہو رہا ہے اور کیا سمجھتی ہیں خدا نخواستہ ان کے بعد ان بچوں کا، ان یتیم بچوں کا آسرا کون بنے گا، ان کو کیا امید ہے اور کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی مدد کرنے کے لیے ان کی آج تک آیا؟ یہ بتا دیں کہ آپ کے 5 یتیم جو ہیں وہ پوتے پوتی ہیں، کس طرح سے آپ گزارا کر رہی ہیں؟ لوگ کی خدا مدد کرتے ہیں، کوئی چاچو تھوڑے بہت، ایک چاچو جو سا دیکھا ہے بس وہ دیتا خرچہ پانی، بس جی ایسے گزر بجر کرتی ہوں، تے بچوں کا کھانا پورا ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ مطلب تسی دسو کہ وہ جڑی چیزاں عام بچیاں نو مل رہی ہوندیاں نے، کپڑے جُتی کھانا پینا کھلونے، یہ بچیاں نو ملدے نے؟ بس لوگ ہی دیتے ہیں اپنے بچوں کے لتھے پائے، پھر وہ پا لے دینے، تے ابھی تھوڑی نویں نہیں بنائے۔ ہاں گزارا کیسا کر رہے ہو؟ کوئی مدد ملتی ہے حکومت والوں یا کوئی؟ بس حکومت والوں تو کوئی مدد نہیں آئی، تھوڑی کچھ نہیں حکومت والوں، میں بیوہ بھی ہوئی ہوں، کبھی کچھ نہیں، حکومت والوں ہم کو کوئی مدد نہیں مل رہی۔ مطلب خود ہی تسی 5 بچے جڑے سنبھال رہے؟ ہاں جی ہاں، میں خود ہی 5 بچے سنبھال رہی ہوں، بس لوکاں دے آسرا ہے مطلب کوئی دے گے؟ ہاں جی بس لوگوں دا آسرا جو دیتے کریدا، بھیناں بھرا کو تھوڑی بہتی مدد کر دے تے پھر کر لیدا گزارا بس۔ اچھا موسیٰ آپ بتاؤ، آپ پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں۔ کون سی کلاس میں؟ 5۔ اچھا کس طرح سے، کیا کچھ کہنا چاہو گے؟ جی کیا کہنا؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں اور میرے ماں پاپا نہیں ہیں اور ہمیں دادا سنبھالتی ہے۔ دادو سنبھالتی ہیں؟ جی۔ تو مطلب کچھ چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ملنی چاہیے، نہیں مل رہی؟ جی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کھیلنے کے لیے۔ کھیلنے کے لیے کوئی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔
हुकूमत की तरफ से तो आज तक इनको इमदाद नहीं मिली। कुछ लोग हैं जो इनकी जो है अपनी मदद आपके तहत मदद कर देते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट आसरा नहीं है। अगर आप भी इस तरह के लोगों की मदद करना चाहते हैं, खासकर यतीम बच्चों की, तो इनका नंबर नोट करें। इनको जो आप दे सकते हैं, जो सहूलियत प्रोवाइड कर सकते हैं, इनको दें, ताकि ये लोग जो है बाइज्जत तरीके से 2 वक्त की रोटी अपने घर पे बैठकर खा सकें। ये ना हो कि इनकी तकालीफ इतनी बढ़ जाए और बाद में हमें पछतावा हो और हमें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिले। तो अपने आसपास रहने वालों की मदद कीजिए और बाहसियत इंसान होने के ऐसे लोगों का आसरा बनिए जिनका आसरा कोई नहीं है, और खुदा की खुशी के लिए यतीम बच्चों की मदद के लिए आगे बढ़िए। सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि जमात इस्लामी PP 160 की जानिब से लॉकडाउन के बायस नाका पर सिक्योरिटी एहलकारों के लिए छतरियाँ मुहैया की गई हैं ताकि गर्म मौसम और बारिश से बचा जा सके। इस हवाले से आपको बताते चले, जमात इस्लामी PP 160 की जानिब से लॉकडाउन के बायस नाके पर सिक्योरिटी एहलकारों में छतरियां तकसीम की गई हैं। अहवाल जानेंगे फरहान यामीन से। फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस वक्त से ही जो कोरोना की वबा शुरू हुई है उस वक्त से ही जमात इस्लामी मुतारिक नज़र आई है। खासतौर पर PP 160 में जो अमीर जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच नात तरीफ, उन्होंने जो ज़रूरतमंद अफराद है अपने हल्के के, उनके लिए राशन का एहतमाम किया, बल्कि मासूर बच्चों की कफ़ालत की भी उन्होंने जिम्मेदारी ली है। और आज जो नाकों पर खड़े हुए पुलिस एहलकार हैं उनके लिए भी मुख्तलिफ जो मौसमी सख्तियाँ बर्दाश्त करने के लिए छतरी का एहतमाम किया और उन्हें नाकों पर प्रोवाइड किया। मेरे साथ अहमद सलमान बलोच मौजूद है। सलमान भाई, चलो आज तो अल्लाह ताला की तरफ से बारिश होना शुरू हो गई है, लेकिन जो मौसम है बहुत गर्म है, छाँव बड़ा ज़रूरी होती है। और इस वबा के अंदर जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, पुलिस है, ट्रैफिक वाले और फ़ौज भी खड़ी हुई है, उनका किरदार बड़ा मज़बूत है। जी बहुत शुक्रिया फरहान साहब। आप देखें कि जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है और इसके हवाले से जहाँ पे हम वैक्सीन बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और पूरे मीडिया के ज़रिए भी यही बात आती है कि इस वक्त जो है सबसे जो अहम जो वायरस से बचने के लिए जो वैक्सीन है वो सिर्फ एहतियात है। एहतियात के हवाले से जहाँ पे लोग अपने घरों में मौजूद हैं, इसी तरह सिक्योरिटी एहलकारों ने जहाँ पे लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से जगहों जगहों पे नाके लगाए हुए हैं, वो भी इसी हवाले से ही हैं कि लोगों को समझाएं कि जगह जगह पे रुकें और लोगों को मालूम पड़े कि उन्होंने घर में उन्हें रहना है। हम जहाँ पे इनको सलाम भी पेश करते हैं कि बहुत ही मेहनत के साथ फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। और आज हमने ये फैसला किया था कि शदीद धूप होती है और उस धूप से बचाने के लिए हम इनको छतरियाँ देंगे, पर रब की तरफ से आज बारिश है और शदीद बारिश है और आज हमें एहसास हुआ कि इन छतरियों की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है कि बारिश के अंदर जब वो भीग भी जाते हैं, उनका सामान भी जेबों में होता है, वो भी ख़राब होने का खदशा होता है। और आज जब हमने इनको ये छतरियाँ दी हैं, हमारे वो वार्डन्स के जो अपने नाकों पे खड़े हैं, इशारों पे खड़े हैं, उनके लिए हमने हाथ वाली छतरी दी है और बड़े अम्ब्रेलाज जो हैं हमने जो नाकों पे हैं उनको पर लगाया कि जिसके अंदर 4 से 5 अफराद जो है सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए खड़े हो सकते हैं। आज उनके चेहरों पे हमने खुशी भी देखी है। हमारा यही कोशिश है कि हम अपने मोहल्लों के अंदर जहाँ पे लोगों के चेहरों पे खुशियाँ लाएं, यहाँ पे हमने आज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी इसी हवाले से कोशिश। जी बिल्कुल, छतरियाँ यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। बारिश भी हो रही है तो इन छतरियों की आज ज़रूरत वैसे ही उसकी इनकी जो अहमियत है वो बढ़ गई है और छतरियाँ लेने वाले एहलकारों ने जमात इस्लामी खास तौर पर अहमद सलमान बलोच का शुक्रिया अदा किया। ठीक है फरहान अमीन, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन के दिनों में घरेलू नाचाकी और तशद्दुद से कैसे बचा जाए, बादामी बाग में सूबाई कोऑर्डिनेटर इरम फातिमा की जानिब से खवातीन को लेक्चर दिया गया। इस पर बात कर लेते हैं अफीफा नसरुल्लाह से। जी अफीफा, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बादामी बाग में और यहाँ पर बेदारी फाउंडेशन की जानिब से वो तमाम खवातीन जो मुस्तहिक हैं, जो गरीब हैं, जिनको बहुत ज़्यादा माली तौर पर परेशानी का शिकार हैं, जो उन्हें राशन तकसीम किया गया है। हमारे साथ इरम फातिमा मौजूद हैं जो यहाँ पर बेदारी को सुपरवाइज़ कर रही हैं लाहौर की जानिब से। अच्छा इरम, ये मुझे बताइएगा, बेसिकली आज खवातीन को हमने देखा कि आपने उनको सेशन भी दिया, उनको बताया कि घर में उनको क्या रहना चाहिए। आज का आइडिया क्या था जो आप उनको ट्रेन कर रही थी? असल में बेदारी क्योंकि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे काम करने वाला एक इदारा है, तो जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है हमने बहुत से ऐसे केसेस हैंडल किए हैं। हमें लोगों की कॉल्स आ रही हैं जहाँ पे भूख का मसला है, वहाँ पे वायलेंस का मसला भी है। एक एक घर में 10-10 लोग रह रहे हैं, एक एक कमरे का घर है, 10-10 लोग रह रहे हैं, तो औरत भी बहुत प्रेशराइज है और मर्द भी बहुत प्रेशराइज है। तो उन दोनों के प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि हम कहीं अवेयरनेस सेशन उस तरह से कर नहीं पाते थे, तो मुझे लगा कि आज मौका है तो हम साथ साथ अवेयर भी कर दें कि हमें वायलेंस से कैसे बचना है, हमें अपने मिजाज को किस तरह से ठीक रखना है, घरों के माहौल को किस तरह ठीक रखना है। इस मुश्किल वक्त में बेदारी ने और ICDI की मदद के साथ
कोई 200 घरों को राशन 15 दिन का राशन जो है वो तकसीम करने का बेड़ा उठाया है, जिसमें हम लाहौर में, चकवाल में और वेहाड़ी में ये राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमें बहुत से बच्चों की इस तरह की कॉल आई हैं, बाजी राशन तो दे रहे हो, गोश्त नहीं खाता हैगा। तो हमने इस दफ़ा कोशिश की है कि जहाँ हम दालें, चावल, आटा, घी, साबुन, पत्ती ये चीज़ें दे रहे हैं, वहाँ पे हम थोड़ा सा गोश्त भी दे दें कि बच्चों की न्यूट्रिशन और वो थोड़ा पूरा हो सके। उसके साथ साथ हमने इलम की बात सुनी, बहुत अच्छा तरीके से ये ख़वातीन को अवेयर कर रही हैं कि किस तरह उन्होंने अपने घरों में रहना है, कैसे हाथ धोना है और हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखें और उसको अपना के किस तरह वो कोरोना से महफूज रखें। अफीफा, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तीसरे रोज भी गंदुम खरीदारी मराकज पर दरख्वास्तों की वसूली का अमल जारी है। 4 गंदुम खरीदारी मराकज पर जमींदारों से दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। बात कर लेते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर के 4 मकामात पर बनाए गए गंदुम खरीदारी मराकज़ पर जो दरख्वास्तें वसूली है उसका अमल जारी है। और इसी हवाले से अगर गुज़िश्ता 2 रोज़ की बात की जाए तो इस दौरान मजमूई तौर पर चारों सेंटर्स पर 750 जो दरख्वास्तें हैं वो वसूल की गई हैं, जबकि रवां साल शहर में गंदुम खरीदारी का टारगेट जो है वो 26,390 मैट्रिक टन रखा गया है। इसी हवाले से अगर बात की जाए बरगी गंदुम खरीदारी मराकज़ पर 5800 मैट्रिक टन गंदुम खरीदारी का टारगेट रखा गया है और अब तक 270 दरख्वास्तें वसूल हुई। इसी तरह काना गंदुम खरीदारी मरकज़ पर जो टारगेट है वो 9,244 मैट्रिक टन है, जबकि ताहाल 376 दरख्वास्तें इसके एवज़ वसूल हुई हैं। इसी तरह रायवंड गंदुम खरीदारी मरकज़ पर टारगेट 5,546 मैट्रिक टन है और ताहाल 81 दरख्वास्तें जो है वो वसूल हो सकी, जबकि रक छबेल गंदुम खरीदारी मरकज़ पर टारगेट 5800 मैट्रिक टन है और जबकि दरख्वास्तें जो हैं वो 31 वसूल की गई हैं अब तक। और ये दरख्वास्तें वसूली का अमल जो है वो 19 अप्रैल तक जारी रहेगा, जबकि 20 अप्रैल से बाकायदा तौर पर जो बारदाना है उसकी तकसीम का आगाज किया जाएगा। ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि CCPO से इंटरनेशनल पेप्सी कोला प्राइवेट लिमिटेड के नुमाइंदगान की मुलाकात, कंपनी ने CCPO से कोरोना की जंग में पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है। लाहौर पुलिस बेहतरीन फराइज सरअंजाम दे रही है। इंटरनेशनल पेप्सी कोला लिमिटेड की जानिब से इस मौके पर इजहार ख्याल किया गया। कहा गया पेप्सी कोला प्राइवेट लिमिटेड ने नाकों पर पुलिस जवानों के लिए मास्क दिए हैं। लाहौर पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए हुए है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि शहरियों की सिक्योरिटी के लिए वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। CCPO की जानिब से इस मौके पर कहा गया। सरबराह लाहौर पुलिस का मजीद कहना था कि लाहौर पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए हुए है। पेप्सी कोला प्राइवेट लिमिटेड ने नाकों पर पुलिस जवानों के लिए मास्क तकसीम किए। कोरोना के पेश नज़र पंजाब सेफ सिटीज़ में ऑनलाइन ट्रेनिंग का इनेकाद कर दिया गया। ट्रेनिंग में हरासमेंट और स्ट्रीट मैनेजमेंट के मुतालिक बताया जाएगा। 4 रोज़ा ट्रेनिंग में पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स की शिरकत। कोरोना की हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करते हुए ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। मकसद स्टाफ को असाबी तनाव पर काबू पाने का तरीक़ेकार बताना था। कामरान खान की जानिब से बताया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जजेस वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाटर सैनिटाइजर गेट नस्ब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के दाखिली गेट पर डिसइंफेक्शन टनल नस्ब कर दिया गया है। बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताएगा एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। के लिए सैनिटाइजर गेट लगाया गया है जो कि वकला और साइलिन और अदालती स्टाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री एजाज अहमद गुराया की खुसूसी दिलचस्पी के बहस ये सैनिटाइज़र गेट लगाया गया है और इस इकदाम को जो वकला हैं वो भी सराह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में ख़ास तौर पर यहाँ पे आने वाले तमाम वकला और साइलिन और अदालती स्टाफ के लिए सैनिटाइज़र भी रखे गए हैं और जो कोरोना से बचाव के लिए जो एक एहतियात है समाजी फासले की, उसकी भी हदायत दी गई हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर उनसे। जी, आपका नाम क्या है और क्या महसूस करते हैं कि ये जो सैनिटाइजर गेट लगा? मेरा नाम राय तारक सलीम, मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार। तो ये सैनिटाइज़र जो सुप्रीम कोर्ट की इंतजामिया ने सैनिटाइज़र जो लगवाया है ये वबा को काउंटर करने के लिए, ये बहुत अच्छा इकदाम है। इससे वकला को और लिटिगेंट्स को, सबको और एम्प्लॉइज़ को, सबको इसका फ़ायदा होगा। वबा से मैक्सिमम। और भी हम इनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, और जी रमज़ान मेरा नाम है। जी, क्या अदालती स्टाफ है या? जी, मैं अदालती स्टाफ से। कैसा महसूस कर रहे हैं ये जो? जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा मतलब ये हुआ है। ये हमने रिक्वेस्ट की थी और ये लग गया, तो ये मैं वही चेक करने आया था, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो गया। इन हालात में ये ज़रूरी था।
लेकिन बहुत ज़रूरी था ये कहना यहाँ के आने वालों का, और यहाँ पे आने वाला हर शख्स जो है वो मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिरी 42।